In between, you just install R as well as RStudio. The next question is why R? Why we use R? And the main thing is the cost. This is the open source package. No money required to use for this particular package. This is the basic advantage over Stata, SPSS or SAS or EVOs, whatever may be the statistical package available in the market. The open source package, its cost is zero, no cost package. As I told you, graphics are excellent. You can use the data manipulation, very powerful data manipulation. So you can create different tables, different types of tables. Data analysis is very strong, it's powerful, but the thing is learning curve is pretty steep. Why it is steep? Because of certain reasons. If you clear the fundamentals of the programming, basically on our programming, then I think it is very easy to run. Initially, 1 week it is tough, but after 1 week to 7 days to 15 days, when you familiar with the package, it is easy for you to run this particular program, and believe me, you don't use any other package. Just use them only R. So basically, this is the RStudio screen. If you see the screen, 4 sub windows are there. So first is the R script. This window is known as R script. So every programming or the code you have to write in R script. After writing this script, if you run the program, then the result will display in console. This window contains the environment and the history. So once you run the commands or the data sets, that automatically stored in R. And this window contains the files, plots and the packages. I will discuss what is package. And help menu and viewer menu. So RStudio ID consists of the 4 sub windows. One is for script, another is for the window is known as console, another window is known as environment or history, and another where the different, when you draw a graph, the graph shown in this window. Package, different packages are there. So it's a very strong. You can with the help of a certain comments, you can easily know everything about the particular programming or the particular analysis also. I will show later, but that's why this package is a very beautiful one. So if you this is the R window as I shown in the PPT. These are the script, these are the console, these are the environment and history part, and the with the different packages, plots, viewer, everything is there. The first thing is, when you open R, you just open, you can get this type of version. Only console is there. If you initially open the RStudio, then you have console, this window and this window. No script window is there. If anyone able to open the RStudio, then you get this type of 3 windows are there, not 4. Just like me, 4 windows are not there. How the 4th window comes? You just see here is a plus icon, green plus icon. So if you click on this green plus icon, and then there is the RScript option. The shortcut menu is Ctrl+Shift+N. If you don't remember the steps are, you just come to this green arrow, green plus sign, then click on that and click on RScript. So new script opens here. Once you open the new script, by simply pressing Ctrl+S or using this save option, you can save it as your favorable or choiceable name. So the first thing is how to create the script file. Why this script file is necessary?
Because once you make a script file, the entire program is saved for you. Just like I am sending a file that is nvmr.r. So this is a script file. I create a script and save. This is the R file. So once you install R and R Studio, it automatically opens. How we open this? We just come on File, then Open File. File, then Open File. Under Open File, select NVM. Then Open. So file automatically open. Or if you try to open this, you see in my system, you follow in my system is automatically showing the R sign. But in your system, it maybe looks like this. Not in the form of R, not as the R file. Why? Because your system does not have R Studio. Here. So what you do, you just right click here. And after right click, here is the option Open With. Click on Open With and select R Studio. So what are the steps? Either to directly click on File, then Open File. After clicking Open File, choose the file and open. If it not works, you just click on the file where you save it, right click it, and then take the option Open With, and after Open With, you just select the R Studio. The file automatically opens. Clear? So all of you able to open the file right now? So still any issue? No, it's okay. Yes, sir, it's okay. Okay. Now it is open. খুলেছে ফাইলটা না খোলেনি? Yes, sir. খুলছে। Initial problem solve, ফাইলটা খোলে। If I say some Yes. Bengali, is there any issue? No, sir, no issue. বাংলায় বললে কি সবাই বুঝতে পারবে? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারবো। Sir, I guess এখানে majority বাংলাতেই আছে। Don't say me, sir. I am the we are same some all of us colleague. আমরা সবাই colleague. স্যার বলবেন না প্লিজ। সবাই কলেজে পড়াই, সবাই colleague. Dear friends. হ্যাঁ, কেউ কিছু বলছিলেন? হ্যাঁ স্যার, বেঙ্গলিতে বলতে কোনো অসুবিধা নেই। Okay. So the thing is, যখন আপনারা আর ওপেন করবেন, ওপেন করার পরে what is the first task? First task is to create the script file and name this. When I open the R, initially open a script file, just open a script file. So this time price is there, first save it. When you click on save menu, so this is the, I name this as test, and see here the file name is test. Why we save this? Because if we forgot to save and close the R, you cannot recall the codes, you cannot recover the file. ফাইলটাকে রিকভার করা যাবে, তাহলে আমি যা লিখবো সেটাই আমার সেভ হয়ে থাকে। তো যখন আমি একটা ফাইল বানিয়ে ফেলবো ফর আ পার্টিকুলার অ্যানালিসিস, you can use this for another data set for another scenario. Clear? You can use R as a calculator. Please mute yourself. এটা মনে হয় মিউট হয়ে গেছে কোনোভাবে। Am I audible? Yes, sir, you are audible. Fine. You can use R as a calculator.
For simple addition, subtraction, multiplication, division, you can use R simply for the addition purpose. Suppose if we consider this script, suppose we try to add 4 plus 25. We just simply run 4 plus, just write 4 plus 25 and click on run. You just see the output is here in console. This is the output. 4 plus 25 is equal to 29. So, suppose we want to subtract minus 256. So, you just bring your cursor here, cursor take ekhane niye asun and then run. You just see this is the value. We can use any multiplicative operator, 5 into 4, then run this, it is 20. Clear? Clear or not? Yes, আমরা sir. আর কে আমরা ইজিলি ক্যালকুলেটর যেমন আমরা ইউজ করি সেরকম আমরা মানে যখন আমরা অনেক সময় হিসাব করতে বসি আমার ক্যালকুলেটর হাতের সামনে রাখছি না, মোবাইল ইউজ করতে হয়, তখন আরে সিম্পল যোগ বিয়োগ আমরা ইজিলি করে নিতে পারি। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। এই যে একটা কথা বলা হচ্ছে যে আর চট করে সহজে শিখতে পারবে না, খুব শক্ত। The thing is not that. Why it is tough? কেন শক্ত এটা? তার কারণটা হচ্ছে the entire operation of R depends on certain packages or libraries. So what we mean by library or packages? This is nothing but some are functions. They are bundled in a particular package, and some packages are base package that is already inbuilt in R, and some packages are foreign packages. That packages we have to install for different analysis. So R basically uses two types of packages. R দু ধরনের প্যাকেজ নিয়ে ডিল করছে। এক ধরনের প্যাকেজ যেটা আমার বেস প্যাকেজ, যেটা আমার আর এর মধ্যে অটোমেটিক্যালি ইনবিল্ট দিয়ে রেখে দিয়েছে। জাস্ট দেখুন একটু আগে যখন আমরা যোগ বিয়োগ করলাম, আমাকে কোনো কিছুই করতে হয়নি, জাস্ট যোগ করে দিয়ে ও আউটপুট দিয়ে দিয়েছে। কেন দিয়েছে? বাট এর যে প্যাকেজটা, সেই প্যাকেজটা ইনবিল্ট আর এর মধ্যে দেওয়া আছে। কিন্তু আমি যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করতে চাই, যদি আমি টি টেস্ট করতে চাই, যদি আমি অ্যানোভা করতে চাই, বা যদি আমি রিগ্রেশন করতে চাই, তখন কিন্তু আমি এখানে টি টেস্ট লিখলে টি টেস্টও আমাকে দেবে না। কেন? Why? Because certain packages are there. With the help of that package, we have to run that particular statistical analysis. কিছু প্রোগ্রাম আছে, যে কিছু ফাংশন আছে যেগুলো অলরেডি আর এর মধ্যে দেওয়া আছে, যেগুলো সরাসরি কোনো লাইব্রেরি লাগছে না বা কোনো প্যাকেজ লাগছে না, আমি সরাসরি সেগুলোকে করতে, আমি যোগ বিয়োগ করছি, ভাগ করছি, আমার কোনো প্যাকেজ লাগছে। কিন্তু যদি আমি এখন অ্যাভারেজ বের করতে যাই, অ্যাভারেজ বের করতে গেলে আমি চট করে করতে পারবো, তার জন্য আমার কিছু প্যাকেজ লাগবে। যে কারণে আর এর যেটা আর করতে গেলে you have to remember the specific library names. কোন অপারেশনের জন্য কোন লাইব্রেরি নেম, কোন লাইব্রেরিকে আমরা ইউজ করব, সেইটাকে আমাকে মনে রাখতে হবে। and that's why the script is very important. স্ক্রিপ্ট যখন আপনি করে রাখবেন, স্ক্রিপ্টের মধ্যে লেখা থাকবে লাইব্রেরির নেমটা, তাহলে 6 মাস বাদে 1 বছর বাদেও ওই স্ক্রিপ্টটা পড়লে মনে পড়ে যাবে যে কোন লাইব্রেরিতে এটা হয়েছে। তাই কি পাচ্ছি আমরা? আর এর ক্ষেত্রে দু ধরনের প্যাকেজ রয়েছে। এক ধরনের প্যাকেজ, ওয়ান টাইপ অফ প্যাকেজ ইজ দ্য বেস প্যাকেজ, যেটা ইনবিল্ড আর এর মধ্যে আছে। আরেক ধরনের প্যাকেজ যেটা হচ্ছে ফরেন প্যাকেজ, যেটা আর এর মধ্যে নেই, যেটা আমাদেরকে ইনস্টল করে নিতে হবে। আপনারা যদি একটা প্যাকেজ লেখেন, দেখুন একটা প্যাকেজ আমি বলছি, জাস্ট যদি এই কমেন্টটা আপনারা আর স্ক্রিপ্টে লেখেন, লাইব্রেরি মাস MASS অল ক্যাপস MASS, এটাকে যদি রান করান,
দেখুন কনসোলে সবার দেখবেন লাইব্রেরি মাস চলে এসছে সবার এসছে লাইব্রেরি মাস লিখলে কি সবার লাইব্রেরি চলে এসছে? You just try to write the line number 6, library within bracket mass. এটাকে লিখে জাস্ট এখানে দেখুন রান আছে, এই রানে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখুন কনসোলে এই লাইব্রেরি মাসটা আবার দেখাবে। যখনই এটা দেখাবে উইদাউট ওয়ার্নিং আর উইদাউট এরার, মিন প্রোগ্রামটা আমার ঠিক করে রান করেছে, কোডটা আমার রান করেছে। আপনারা কি করতে পেরেছেন? লাইব্রেরি মাস লিখলে কি আসছে? Yes sir, আসছে 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 দেখাচ্ছে স্যার, দেখাচ্ছে, খুব ভালো এটা তো আসছে আসছে, খুব ভালো। আর এবার লিখুন লাইব্রেরি টি সিরিজ। এবার লিখুন লাইব্রেরি টি সিরিজ। সিরিজ কি আসছে? হ্যাঁ নিচে তো স্যার আসছে। কি সিরিজ আসছে? যে হ্যাঁ নিচে তো আসছে। নিচে আসছে, তার নিচে কি দিচ্ছে? এরার দিচ্ছে? এর দিচ্ছে স্যার, এর দিচ্ছে। তখন দেখুন নিচে দিচ্ছে নো সার্চ প্যাকেজেস বা লাইব্রেরি নেম কি সিরিজ বলে দিচ্ছে। হ্যাঁ এবার আমারটা ফলো করুন, আমার স্ক্রিনটা দেখুন, আমি যেইটাকে রান করাবো যখন এখানে দিচ্ছে নো এরার ইন লাইব্রেরি টি সিরিজ, देयर इज নো প্যাকেজ ফর টি সিরিজ। এটা দেখাচ্ছে, দেখাচ্ছে? হ্যাঁ কেমন দেখাচ্ছে? দুটো কাজ, এটা ইনস্টল নেম মুস্ট একটা হতে পারে ওয়ান ইজ স্পেলিং ভুল থাকতে পারে, তার জন্য দেখাতে পারে। আরেকটা হতে পারে কি দিস প্যাকেজ ইজ নট দ্য বেস প্যাকেজ। এই যে মাস বলে যে প্যাকেজটা আমরা নিয়েছিলাম, এই প্যাকেজটা ছিল বেস প্যাকেজ। এবং যখন কোনো প্যাকেজকে আমরা আনবো, কল করব, তখন আমরা দুটো কমান্ড ইউজ করি, আইদার লাইব্রেরি মাস অর রিকোয়ার্ড। দেখুন এখানে লেখা আছে আইদার আমরা ইউজ করি লাইব্রেরি অর রিকোয়ার্ড। এই দুটো যখনই আমরা লিখবো তখন যে বেস প্যাকেজগুলো আছে সেটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে। যদি প্যাকেজটা আমার কাছে ইনস্টল করা না থাকে তাহলে সেই প্যাকেজটাকে আমাকে ইনস্টল করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ইনস্টল দ্যাট প্যাকেজ। কিভাবে ইনস্টল করব? তার জন্য যে কমান্ডটা আমরা ইউজ করি দ্যাট ইজ install.package। তো শুনেই মনে হবে এত কমান্ড মনে রাখতে হবে, এত কমান্ড কি করে মনে রাখবো? মনে রাখতে হবে না। কিভাবে ইনস্টল করব? জাস্ট দেখুন এখানে টুলস বলে একটা অপশন আছে, টুলস এর মধ্যে ক্লিক করলেই ইনস্টল প্যাকেজ চলে আসবে। আমার কোনো কমান্ড মনে রাখতে হচ্ছে না, আমি টুলসে আসবো, টুলসের মধ্যে গিয়ে ইনস্টল প্যাকেজেস ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করলেই দেখুন এখানে চলে আসবে। এখানে যদি আমি লিখি, এই দেখুন টি সিরিজ এখানে চলে এলো। যেই এই টি সিরিজটাকে আমি নিয়ে এখানে ইনস্টলে ক্লিক করব, কি করলাম আমি আবার দেখাচ্ছি, ক্যান্সেল করব। ভালো করে ফলো করুন। টুলসে আসবো, from tools click on install packages, under install package write the package name T series. So this package is the foreign package. এই প্যাকেজটা আর এর মধ্যে ইনবিল্ট দেওয়া নেই। এই প্যাকেজটা হচ্ছে ফরেন প্যাকেজ। এই প্যাকেজটা আর এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আছে, সেই এনভায়রনমেন্ট থেকে আমাকে আমার সিস্টেমে ইনস্টল করে নিতে হবে। যেই আমি এটাকে ইনস্টল ক্লিক করব, ও অটোমেটিক্যালি এটাকে ইনস্টল করতে আরম্ভ করে দেবে। যেই ইনস্টল হয়ে যাবে, এইবার যখন আমি লাইব্রেরি টি সিরিজকে কল করব, দেখুন লাইব্রেরি টি সিরিজে আর কোনো এরর দিচ্ছে না, আর কোনো এরর দেয়। এখানে যেটা লাল দিচ্ছে এটা কি কি এর মধ্যে সাবসিডারি কোন প্যাকেজগুলো কেউ নিয়ে নিয়েছে সেটাকেও ইন্ডিকেট করে দিচ্ছে। প্রথম জিনিস যেটা মাথায় রাখতে হবে কি, যে আরে কাজ করতে
করতে গেলে ডেফিনিট স্পেসিফিক লাইব্রেরি ওয়াইজ কাজটা হবে এবং কোন কাজের জন্য কোন লাইব্রেরি লাগবে সেটাকে মনে রাখতে হবে। যদি লাইব্রেরি কল করলে এরর আসে তাহলে উই হ্যাভ টু ইনস্টল দ্যাট প্যাকেজ, সেই প্যাকেজটাকে আমাদের ইনস্টল করে দিতে হবে। যদি বেস প্যাকেজ হয় তাহলে এরর দেবে না, অটোমেটিক্যালি ইনস্টল হয়ে যাবে। জাস্ট এখানে যদি প্যাকেজে ক্লিক করো, প্যাকেজের মধ্যে দেখবেন যেগুলো ইউজার লাইব্রেরি বলে যেগুলো দেওয়া আছে, দ্যাট প্যাকেজ ইজ অলরেডি ইনস্টল, এগুলো অলরেডি ইনস্টল করা আছে আর অলরেডি করে রেখে দিয়েছে, এত প্যাকেজ ও ইনস্টল করে রেখে দিয়েছে। তার মধ্যে যদি সিস্টেম লাইব্রেরি যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে সিস্টেমের করা, তার আগের প্যাকেজগুলো হচ্ছে কাজ করার জন্য বিভিন্ন সময় ডাউনলোড করেছি, আমি করেছি, আপনাদেরও দেখবেন হয়ে যাবে। সিস্টেম লাইব্রেরিতে কি হচ্ছে, এগুলো অটোমেটিক্যালি ও ডাউনলোড করে রেখেছি। দেখুন মাস অটোমেটিক্যালি সিস্টেমের মধ্যে ছিল, সেই জন্য মাসটাকে যখনই আমি কল করেছি মাস আমাকে দিয়ে দিয়েছে। এখানে সমস্ত প্যাকেজগুলো যেগুলো অলরেডি স্ট্যাটস অলরেডি দেওয়া আছে, বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্যালকুলেশন আমি উইদাউট কোনো ফরেন প্যাকেজ করতে পারবো। এই প্যাকেজের মধ্যে আমার কাছে দেওয়া আছে কোন প্যাকেজগুলো আমার কাছে অলরেডি ইনস্টল, দ্যাট ইজ সিস্টেম লাইব্রেরির মধ্যে রয়েছে, যেগুলো আমরা বলছি অলরেডি ইনস্টল প্যাকেজ। আর বাকি যে প্যাকেজগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ফরেন প্যাকেজ, যেগুলোকে আমাদের ইনস্টল করতে হবে। সেটা কিভাবে আছে, সেটা হচ্ছে ইউজার লাইব্রেরি। আমরা যারা ইউজ করছি ইউজার, তাদের লাইব্রেরি হচ্ছে এইটা, আমরা আমাদের কাজের দরকার মতো এই প্যাকেজগুলোকে ডাউনলোড করি। আর অলরেডি আর কাজ করার জন্য কিছু প্যাকেজ ডাউনলোড করে দিই, যেটা সিস্টেম লাইব্রেরির মধ্যে অটোমেটিক্যালি সেটা রয়েছে। যখনই কোনো লাইব্রেরিকে কল করব, সেই লাইব্রেরিটাকে কল করবো কিরম ভাবে, লিখবো আইদার লাইব্রেরি মাস অথবা লিখবো রিকোয়ার মাস, যে কোনো একটা লিখলে সেই লাইব্রেরিটা কল করবো আসবে, এবং লাইব্রেরি কল করার পরেই অটোমেটিক্যালি আমরা সেটা কাজ করতে পারবো। ক্লিয়ার? এই অবধি পরিষ্কার? ইয়েস স্যার। এই অবধি কি পরিষ্কার করতে পারলাম না পারলাম না? ইয়েস স্যার। ওকে স্যার, ওকে। মাত্র দুজনে আজ পাচ্ছি, ইয়েস স্যার। বাকিটা কি করছেন? হ্যাঁ করছি স্যার, প্যারালালি করছি তো ওই জন্য। আমি কি একটু বেশি ফাস্ট যাচ্ছি তাহলে বলবেন, স্লো হয়ে যাবো। গতি ঠিক আছে? ঠিক আছে এই গতিতে এগোবো না একটু স্লো যাবো? স্যার সব ঠিক আছে, আসলে একটু নতুন লাগছে তো একটু টাইম লাগছে, এই আর কি। নতুন জিনিস আপনি তো ঠিক একদম একদম স্যার, আপনি ঠিক আছে, ঠিক বোঝাচ্ছি। Next is, we have to remember few things. R is a very case sensitive. That means matrix and matrix are different. That means if you write matrix M in uppercase, always you have to write M in uppercase. If you write M in smaller, then it creates error. When you run code in R, basically two things are there. One is object and another is function. So this less than hyphen is basically known as assignment operator. And when you try to clear the কনসোলটাকে যদি ক্লিয়ার করতে হয়, ধরুন কনসোল এগুলো এসে গেছে, আমি ক্লিয়ার করবো, ইউ জাস্ট সি এখানে একটা সাইন রয়েছে, প্রুম সাইন, মানে একটা ছাটার মতো সাইন রয়েছে, এটার উপর যদি ক্লিক করেন এটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ভ্যানিশ হয়ে গেল। আবার নতুন করে যখন রান করাবো সেই আউটপুট এখানে আমি স্ক্রিন শেয়ার করি, স্ক্রিনটা শেয়ার হচ্ছে। আর স্ক্রিনটা স্যার আরেকটা না, এটা পিপিটি স্ক্রিনটা। হ্যাঁ হ্যাঁ এবার হচ্ছে, স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে। এবার দেখা যাচ্ছে। দেখুন এই আর যখন খুলবেন, আরে দেখবেন এখানে একটা, এইখানেই সাইনটা পাবেন, রুম সাইনটা, মানে ছাটার মতো সাইন আছে, এটার উপর ক্লিক করলে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি আবার দেখাচ্ছি, যখন এগুলো রান করছি, আমি রান করার জন্য এই রান অপশনে আসছি, এটাকে আমি ক্লিয়ার করবো, জাস্ট এই সাইনটার উপরে ক্লিক করবো, ছাটার উপরে, এখানে যেই ক্লিক করবো অটোমেটিক্যালি এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এখানে আমার আর থাকবে না। ক্লিয়ার? আর যখন আর এর মধ্যে আমরা কোনো কমেন্ট লিখতে চাই, ধরুন আমার মনে রাখার জন্য কিছু লিখে রাখতে হবে,
সাপোজ আমি মনে রাখতে চাইছি যে এই লাইব্রেরি মাসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বেস প্যাকেজ, যেটা অলরেডি সিস্টেমে আছে। কি করব, এর পাশে একটা হ্যাশ দেবো, হ্যাশ দিয়ে এটাকে লিখে রাখুন বেস। যদি এটা কোনো এটা বেস নয়, এটা ইনস্টল করতে হয়েছে, জাস্ট পাশে হ্যাশ দিয়ে লিখুন ইনস্টল। হ্যাশ দিয়ে কি করতে পারি, যে কোনো স্টেটমেন্ট আমরা লিখে রাখবো ইউজিং হ্যাশ। ক্লিয়ার? আমরা যখন আরে কাজ করি, আর বেসিক্যালি হ্যান্ডেলস few types of data structure. What are the data structure? It actually it operates with the help of either vector form data or matrix form or data frame or list and factor. একটা এক্সাম্পল দিলে খুব সুন্দর বুঝতে পারবে যে ভেক্টর ম্যাট্রিক্স ডেটা ফ্রেমের গল্পটা। দেখবেন এখন যখন আমরা বিয়ে বাড়িতে খেতে যাই, দেখবেন বিয়ে বাড়িতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখন বাফেট হয় তাতে পরপর মেনুগুলো সাজানো হয়। তো একটা জায়গায় দেখবেন স্যালাড রয়েছে, তারপর দেখবেন স্টার্টার আইটেম রয়েছে, তারপর কোনো জায়গায় মিষ্টি রয়েছে, কোনো জায়গায় ভেজ রয়েছে, কোনো জায়গায় ননভেজ রয়েছে, এইভাবে রয়েছে। এবং প্রতিটা একটা লম্বা টেবিলের উপর থাকে। এই যে পার্টিকুলার যখন একটা আইটেম লম্বা টেবিলের উপর দেখবেন, পরপর দেখবেন মটন বিরিয়ানি, চিকেন চাপ, ফিশ তন্দুরি, মাছগুলো মাছের বা মানে ননভেজ আইটেম একটা জায়গায় পরপর রয়েছে। আবার একটা কাউন্টারে দেখবেন কিছুটা ছেড়ে দিয়ে ফাঁকায় ভেজ গুলো রয়েছে, সেখানে পনির রয়েছে, ফুলকপি রয়েছে। আবার পুরোটা ছেড়ে দিয়ে একটু সাইডে গিয়ে দেখবেন আবার একটা কাউন্টার করেছে, একটা টেবিলের উপরে মিষ্টি রয়েছে। তো এই যে প্রতিটা আলাদা আলাদা কাউন্টার, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য কনসেপ্ট অফ ডেটা। সেম আইটেম, সেম টাইপ অফ আইটেম গুলোকে আমি একটা রো এর মধ্যে রাখি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেক্টরের মধ্যে আমরা মিক্সিং করতে পারি না। মিক্সিং মানে এখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্মসে মিক্সিং মানে কি, ভেক্টর জেনারেলি কনটেন্স আইদার নিউমেরিক অর ক্যারেক্টার। হয় ভেক্টরটার মধ্যে সব নিউমেরিক থাকবে, অথবা ভেক্টরটার মধ্যে সব ক্যারেক্টার থাকবে, যে কোনো একটা, দুটোকে মিক্স করতে পারি। সিমিলারলি টু দ্য ম্যাট্রিক্স, ম্যাট্রিক্সটা কি, ভেক্টর হচ্ছে একটা সিঙ্গেল অ্যারে, মানে একটা লাইন। ম্যাট্রিক্স হচ্ছে কি রকম, ম্যাট্রিক্স হচ্ছে যখন আমার ক্লাসে ছাত্ররা বসে বেঞ্চের মধ্যে, তখন দেখবেন অটোমেটিক্যালি যদি 4টে বেঞ্চ থাকে, তাতে 4 4 16 জন ছাত্র বসে আছে। খালি 16 জন যে ছাত্র বসে আছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য কনসেপ্ট অফ ম্যাট্রিক্স। যেখানে রো কলাম থাকবে, সেটা অবশ্য ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রেও সিঙ্গেল রো হতে পারে, সিঙ্গেল কলাম হতে পারে, বাট জেনারেলি ম্যাট্রিক্সটা কি একটা n বাই n ফরমেশন তৈরি করে। এবং ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রেও আইদার নাম্বার থাকবে অথবা টেক্সট থাকবে, নাম্বার টেক্সট একসঙ্গে থাকবে। হোয়াট ইজ ডেটা ফ্রেম? ডেটা ফ্রেম হচ্ছে এই ভেক্টর আর ম্যাট্রিক্সটাকে যখন আমি মার্জ করছি, মানে আইদার ম্যাট্রিক্স অথবা ভেক্টর থেকে আমরা ডেটা ফ্রেমে কনভার্ট করি। কিভাবে করি? ভেক্টরে কি বললাম, একটা আইটেম ওয়াইজ ডেফিনিট ভাগ থাকছে, কিন্তু ডেটা ফ্রেমের ক্ষেত্রে কি থাকছে, ডেটা ফ্রেমের ক্ষেত্রে সবগুলোকে আমি একসঙ্গে নিয়ে আসতে পারি। যেখানে টোটাল যে গ্রুপের কাউন্টারটা, সেটাই হচ্ছে একটা ডেটা। তাতে মাছও রয়েছে, মিষ্টিও রয়েছে, ভেজ রয়েছে, ননভেজও রয়েছে, সবগুলোকে আমি একসঙ্গে নিয়ে এলাম, সেটা হচ্ছে ডেটা ফ্রেম। এবং এই ডেটা ফ্রেম থেকে লিস্ট যখন আসছি, তখন কি পুরো বিয়ে বাড়িটা হচ্ছে আমার লিস্ট। এক জায়গায় বর আছে, এক জায়গায় বউ আছে, এক জায়গায় ফুচকা স্টল আছে, এক জায়গায় হয়তো পান দিচ্ছে, এন্টায়ার সিস্টেমটা লিস্ট ইট ক্যান কভার অল, সমস্ত কিছু, যে ভেক্টরকেও নিচ্ছে, ম্যাট্রিক্সকেও নিচ্ছে, ডেটা ফ্রেমকেও নিচ্ছে, সমস্ত কিছু। আর ফ্যাক্টর কি, ফ্যাক্টর জেনারেলি উই ইউজ ফর ক্যাটাগরিক্যাল থিং, মেল ফিমেল, রিলিজিয়ান, লাইকার স্কেল, এগুলোকে আমরা ফ্যাক্টর হিসেবে ডিফাইন করে তারপর আমরা কাজ করি। নর্মালি আর যখন কাজ করে, তখন বেসিক যে ডেটা নিয়ে আমাদের কাজ করব আমরা, বা ভবিষ্যতে আপনারা যখন করবেন, তখন বেসিক্যালি ডেটা ফ্রেমকেই আমাদের আনতে হবে। ডেটা ফ্রেমে যতক্ষণ না আমি ডেটাটা আনতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস প্রপারলি করতে পারবো না, সেখানেও আমাকে এরার দেবে। যদি আমার ডেটা অন্য কোনো ফরম্যাটে থাকে, তখন কাজ করতে গেলে সেটাকে আমাকে ডেটা ফ্রেমে করে নিয়েই কাজ করতে হবে। এবার পরের যে প্রশ্নটা আসে, যে আমরা আর এর মধ্যে ডেটা সেটটাকে আরে ইনক্লুড করবো, ধরুন আমার কাছে এক্সেল ফাইল আছে, যেটাকে আমি আরে আনবো কিনা, বা আরে কাজ করতে গেলে আমার এক্সেল ফাইলে কি ইনপুট করতেই হবে, নাকি সরাসরি আরে ইনপুট করতে হবে। দ্যাট ইজ হাউ টু এন্টার ডেটা ইন আর। কিভাবে আরে আমি ডেটা ইনপুট করি, আমি ডেটাকে আনবো কিভাবে। টু ওয়েজ আর দেয়ার। ওয়ান ইজ ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি এন্টার ইন আর, সরাসরি আরে ডেটা এন্টার করা যায়। কিভাবে? ইন দ্য ফর্ম অফ ডেটা। ইন্ডিভিজুয়াল ভেক্টর করে নিয়ে আমরা ডেটাটাকে এন্টার করি। জাস্ট ইফ ইউ থিঙ্ক অফ এক্সেল ফাইল, যদি একটা এক্সেল ফাইল দেখেন, জাস্ট এক্সেল ফাইল ওপেন করছি একটা,
যখন আমি এক্সেল ফাইল ওপেন করছি, আপনি এক্সেল ফাইল যখন দেখেন আপনারা দেখবেন আপনার এই একটা কালাম রয়েছে, বি একটা কালাম রয়েছে, সি একটা কালাম রয়েছে। ধরুন আপনি এখানে লিখলেন সিরিয়াল নাম্বার, এটা ধরুন আপনার ম্যাথামেটিক্স এর মার্কস, এটা ধরুন আপনার পলিটিক্যাল সায়েন্সের মার্কস, ছাত্রের মার্কস রয়েছে। আমরা এক্সেলে কি করি, এই কলাম ওয়াইজ পরপর এন্ট্রি করি। আরে যখন আমি এন্ট্রি করব, দিস কলাম ইজ অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ ভেক্টর, তাহলে এটা একটা ভেক্টর হিসেবে, ম্যাথের যে মার্কসটা সেটা একটা ভেক্টর হিসেবে, অল সায়েন্সের যে মার্কসটা সেটা একটা ভেক্টর হিসেবে রিপ্রেজেন্টেড। কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব দেখুন, আরে যখন আমরা ভেক্টর ইউজ করি তার জন্য যে ফাংশনটা ইউজ করি দ্যাট ফাংশন ইজ সি, স্মল সি। এবং এখানে কি করেছি, প্রাইস আমি একটা ভেক্টর ক্রিয়েট করেছি। কটা কমোডিটির প্রাইস? 3টে কমোডিটির প্রাইস, 10 টাকা, 15 টাকা, 20 টাকা। করসপন্ডিংলি আমি একটা কোয়ান্টিটি ফিক্স করেছি, 10 টাকা দামে কত, 15 টাকায় কত কিনেছি, 20 টাকায় কত। তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপেন্ডিচার কত, যখন আমি এগুলোকে গুণ করে দেবো প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি, তার এক্সপেন্ডিচার করব। আমি প্রাইসকে আলাদা করে ইনপুট করলাম, এই প্রাইসটাকে আমি এক্সেল ইনপুট করতাম কিরকম ভাবে, যদি আমি প্রাইস বলতাম এটা আমার প্রাইস ইনপুট হতো, দিস ইজ দ্য প্রাইস। আমি যখন আরে ইনপুট করব তখন আরে ইনপুট করব কিরকম ভাবে, আরে ইনপুট করব ইন দ্য ফর্ম অফ ভেক্টর। যে প্রথমে প্রাইসকে ইনপুট করব, তারপর আমি কোয়ান্টিটিকে ইনপুট করব, তারপর আমি এক্সপেন্ডিচার করব এন্ড এক্সপেন্ডিচারকে কল করব। এবার দেখুন এই জায়গাটা খুব ভাইটাল। এবার এই দেখুন, এই যে প্রাইস আমি বলছি, এই প্রাইসটাকে বলা হচ্ছে কি, এই যে কোডটা ফর দিস কোড প্রাইস ইজ দ্য অবজেক্টিভ। এই প্রাইসটা হচ্ছে অবজেক্টিভ, ইউ ক্যান ইউজ এনি নেম। আমি এখানে প্রাইস হিসেবে অবজেক্ট নেমটাকে ইউজ করি এবং প্রাইসটা কি ভ্যালু সেটা আমি ভেক্টর হিসেবে ইউজ করছি সি 10 15 12। আপনাদের যে কোডটা দেওয়া আছে এবার দেখুন, সেই কোডের মধ্যে দেখুন প্রথমেই দেখুন একদম ফার্স্টে প্রাইসটাকে লেখা আছে। প্রাইসটা কি, সি 10 15 20। যদি এটাকে রান করান, প্রাইস রান করলো, একইভাবে কোয়ান্টিটি রান করলো, এক্সপেন্ডিচার রান করলো। এবার আমি এক্সপেন্ডিচার দেখতে পাচ্ছি না, এক্সপেন্ডিচার রান করিয়েছি, তখন আমি লিখছি এক্সপেন্ডিচার। যখন শুধু এক্সপেন্ডিচার লিখবো, আমার এক্সপেন্ডিচারটাকে দিয়ে দিই। আপনি দেখুন 50 × 10 500, 40 × 15 600, 30 × 20 600। তাহলে এই দুটো গুণ করে এক্সপেন্ডিচারকে দিয়ে দিয়েছি। একটু আগে দেখুন আমি বলছিলাম যে এনভায়রনমেন্টে আমরা যা করি পুরোটা স্টোর হয়। দেখুন এনভায়রনমেন্টের মধ্যে চলে এসেছে এক্সপেন্ডিচার, প্রাইস, কোয়ান্টিটি। এখানে ফলো করুন, রাইটে এই উইন্ডোতে এক্সপেন্ডিচার চলে এসেছে, প্রাইস চলে এসেছে, কোয়ান্টিটি চলে এসেছে। একইভাবে যদি আমি ইনকাম করি, তাহলে ইনকাম একইভাবে 3টে ভ্যালু নিয়েছি ইনকামের। উইথ রেসপেক্ট টু ইনকাম তার কনজাম্পশন নিয়েছি। তাহলে সেভিংস কি, ইনকাম মাইনাস কনজাম্পশন। আমরা যা আয়